اور اس کی 3 آیت، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31 باب اور اس کی 3 آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 31 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ جی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے جو آیت ابھی ہم نے سنی ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31 باب اس کی 3 آیت، یہاں پر لکھا ہے، خدا قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کافی عرصہ سے ہم خدا کے کلام میں سے محبت پر سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے خدا سے بہت برکت پائی ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے آدم کو روشنی میں بنایا، کیونکہ خدا نے روشنی کو پسند کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے آدم کو پھر اس کے بعد روشنی میں خدا نے بنایا، اور بنا کر خدا نے اس کو باغ عدن میں رکھا، اور خدا نے باغ عدن میں ہر چیز آدم کے لیے بنائی، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ خدا نے آدم کو ایک ساتھی بھی اس کی بیوی کی صورت میں اس کو دیا، جو اسی کے بدن میں سے نکال کر خدا نے بنایا۔ خدا آدم اور حوا دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، اور آدم اور حوا خدا کی مرضی کے مطابق چلتے تھے جیسا خدا نے ان کو حکم کیا۔ خدا نے وہاں پر ان کو کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ خدا نے کہا تم تمام درختوں کے پھل بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو، مگر ایک درخت کا نہ کھانا جو باغ کے عین بیچ میں ہے۔ آدم اور حوا نے کچھ عرصہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہے، اور پھر جیسا خدا نے منع کیا تھا یہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو لکھا ہے کہ ہوا بار بار اس درخت کی طرف دیکھتی تھی، تو اس کے ذہن میں یہ تیار ہوتا جاتا تھا کہ یہ درخت جو ہے یہ اس کا پھل کیسا ہوگا، کیسا ذائقہ ہوگا اس کا۔ تو انہوں نے نافرمانی کی اور اس پھل کو کھایا، اور خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے یعنی اپنی جنت سے نکال دیا۔ اب وہ نافرمانی کے راستہ پر چل پڑے، اور اس طرح سے ان کی نسل جو ہوئی وہ تمام نسل گناہ میں چل گئی۔ کلام مقدس میں رومیوں 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ سب نے گناہ کیا۔ آدم اور حوا خدا کی حضوری کی وہ تمام راحتیں ان سے چھن گئی تھی، اور جو خدا کی حضوری میں رہ کر ان کو میسر تھی، گناہ میں آ کر کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، بلکہ اپنے مالک، اپنے حاکم ابلیس کی مرضی کے مطابق چلتا، اور تاریکی کا حاکم
जो कुछ सिखाता है वही कुछ वो सीखता चला जाता है। इब्लीस उनको नाफरमानी सिखाता है, इब्लीस उनको खुदा से दूर करता है, और इब्लीस खुदा के कलाम से और खुदा की बातों से लापरवाही सिखाता है। इब्लीस दुनिया में लोगों को बदतमीजी सिखाता है, क्योंकि वो नूर से जुदा है और तारीकी में कुछ मालूम नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि तारीकी का हाकिम इब्लीस उनके ऊपर हुक्मरानी करता है। और फिर इब्लीस उनसे लड़ाई झगड़े और बुरी बातें करवाता है और उनको पुरानी जिंदगी की तरफ धकेलता है। अगर कोई खुदा के साथ चलता है और खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है और फिर वो खुदा से पीछे हट जाता है या इब्लीस के वरगलाने में आ जाता है, तो फिर इब्लीस उसको पुरानी राहों पर फिर वापस ले जाता है। और याद रखे, पुरानी राहों में तारीकी ही तारीकी है, क्योंकि तारीकी के हाकिम से हमें क्या मिलेगा? जो है ही तारीकी का हाकिम, उसने तारीकी ही देनी है, अंधेरा ही देना है, और अंधेरे में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। उसमें पता नहीं चलता आप किस तरफ जा रहे हो, कहां आपने जाना है, आपको कुछ मालूम नहीं। ये अंदाजा हम इसका ऐसे लगा सकते हैं, जैसे पहले भी कई दफा बताया गया, रात के वक्त अचानक लाइट चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ नजर नहीं आता। बच्चे जो हैं वो वैसे ही चिल्लाने लग जाते हैं, अंधेरे से बच्चे डरते हैं। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मेरे पोते पोतियां, ये उधर जो वो छोटी बच्ची जो है वो चीखें मारने लग जाती है एकदम और फिर इधर उधर भागती है। तो बड़े जो है उनको भी अंदाजा नहीं होता, पता नहीं चलता कि अब हमने जाना किस तरफ। यानी उनको ये तो पता है कि उन्होंने जाना किधर है, मगर रास्ता नहीं नजर आ रहा। वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं, उनका हाथ जाकर दीवार को लगता है। सामने कोई चीज पड़ी है, उनको नजर नहीं आ रही, उनको ठोकर लग जाती है, उनको चोट लग जाती है, और कई दफा ऐसे हुआ कि लोग गिर भी जाते हैं। तो तारीकी में पता नहीं चलता। तो ये कौन सी तारीकी है? ये रूहानी तारीकी है। ये रूहानी तारीकी है, और रूहानी तारीकी में पता नहीं चलता कि हमने किस तरफ जाना है, हमने क्या करना है, हमने किस तरह से दुआ करनी है, हमने किस तरह से खुदा को राजी करना है। बस दुआ करेंगे और वो दुआ जो होगी वो लफ्जों की होगी। और याद रखें, ये बात मशहूर है कि जो दिल से उठती है दुआ वो पसंद रखती है। खुदा को दिलों की दुआ पसंद है। जो दिल से हम दुआ खुदा के हुजूर में करेंगे वो खुदा के हुजूर में पहुंचेगी। अगर हमारा दिल ही खुदा से दूर है, दुआ जो है वो खुदा के हुजूर में ईमान के साथ जाती है। हम दुआ करते हैं और दुआ करने से पहले हमें ये ईमान लाना है कि हम खुदा के हुजूर में बैठे हैं, हम खुदा के हुजूर में दुआ कर रहे हैं और खुदा हमारी दुआ को सुन रहा। कलाम मुकद्दस में मसीह यीशु ने फरमाया, तुम कह भी ना चुकोगे तो मैं तुम्हारी दुआ सुन लूंगा, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी दुआओं पर झुके रहते हैं। ये ईमान। और जब हम ये ईमान रखते हैं तो हमारी दुआ खुदा के हुजूर में जाती है और खुदा सुनता भी है और खुदा जवाब भी देता है। शर्त यह है कि हमारा दिल जो है वो दिल पाक होना चाहिए। अगर दिल में बुराइयां हैं, दिल में गाली गलौज है, नशाबाजी के बारे में सोचते हैं, दूसरों से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, किसी से जलते हैं, उड़ते हैं, तो ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी असी तो बड़े दुआ गो। अब दूसरों को हमने अपने लफ्जों से बताया, लफ्जों से उनको दाम में ले रहे कि हम बड़े दुआ गो हैं और हम बड़े अच्छे हैं, मगर पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम तो अपनी जबान से ये कह रहे हैं हम बड़े दुआ गो हैं।
یہاں پر اندر ایک فیکٹری ہے جس میں جو مال تیار ہوتا ہے وہی مال جو ہے تیار ہو کر باہر نکلتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے دعا گو ہیں اور ہم بڑے اچھے ہیں اور پھر ہم دکھاوے کے بہت سے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب اس فیکٹری سے مال جو تیار ہوتا ہے وہ باہر آئے. تو خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے جو تمہارے اندر بھرا ہے وہی باہر نکلے. یہ ہماری باتوں سے پتہ چلے گا.